मेरा मुर्शिद प्यारा आया। जिस तरह के विश्वास नाल तुसी सोचना है ना, उस तरह का वो मालिक की तरफों फल मिलना शुरू हो जाना है। हुण जिस तरह फर्ज करो इंसान सोचे अब पता नहीं आने वाला पल चंगा होना या माड़ा होना है, पता नहीं आने वाले पल च कोई मैनू इदां दी खबर ना मिल जाए या इदां दी कोई गल ना हो जाए जिस मेरा नुकसान होवे या मैनू कोई तकलीफ होवे, मैनू कोई प्रॉब्लम होवे। तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ ध्यान प्रॉब्लम वाल ज़्यादा है, वो खुशियां वाल घट है। तो जे इंसान सोचता है कि आने वाला पल, आने वाली घड़ी ये ਉਹਦੇ हत्थ च है, ये ਉਹਦੀ रहमत है, ਉਹਦੀ किरपा है, ताही वो घड़ी आती है। तो फिर कहांगे कि ਜਿਹੜੀ घड़ी ਜਿਹੜਾ पल ਉਹਦੀ रहमत नाल जुड़ के आता है, फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ रहमतां ही साडे तक आंदियां है, कोई माड़ी चीज़ तो आ नहीं सकती। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए पहली चीज़, पहली सोच ये रखनी है कि जदों कोई पूछे, हुण तुसीं किसी नूं देखोगे ना, वो किस तरह कहेगा जदों कामयाबी मिलेगी देख लवांगे, जदों खुशियां आउणगियां हस लवांगे, जदों सफलता मिलेगी ठीक है, वो मिलेगी आउणगियां इदां कहंदे जिद्दां पता नहीं कित्थे है, और फिर कोई पता नहीं क्यों आनियां भी है या नहीं। पर एक इंसान कहता है कि मैनू अपने मालिक ते पूरा यकीन है, मैनू अपने मालिक ते पूरा विश्वास है कि हर पल ओदी रहमत मेरे ते हो रही है, हर पल ओदियां रहमतां मेरे ते बरस रही है, हर पल ओदियां खुशियां, ओदी किरपा मेरे तरफ आ रही है। जिहड़ा इस भावना नाल, विश्वास नाल कदम अगे वधांदा है, फिर तुसीं देखोगे ओदे जीवन च खुशियां, आनंद, शांति, प्रेम, विश्वास वधदा ही चला जाएगा। हुण तुसीं किहड़ी सोच लैके बैठे हो, ये अपने अंदर चेक करना है तुसीं, क्योंकि बुल्ले शाह ने भी किया है कि बुल्लिया रहमत साईं दी बसे सदा भरपूर, निकट कहे तो निकट है, दूर कहे तो दूर। हुण तुसीं उहनूं निकट कहंदे हो या दूर मानदे हो? क्योंकि उन्होंने साफ गल की कि वह साईं बुल्लिया रहमत साईं दी, ये इशारा है उस मालिक की तरफ, उस परमात्मा प्रभु की तरफ कि ओदी रहमत वसे सदा भरपूर, ओदी रहमत हर शै दे अंदर भरपूर है। इस तरह भरपूर है जिद्दां तुसीं गुड़ खांदे हो ना, तो गुड़ का चाहे एक कण भी तुहाडे मूँह च जावे, उहदे च मिठा भरपूर है। ये नहीं कि पूरी पेसी खावांगे तो फिर ही मूँह मिठा होना है, तुसीं एक कण भी खाओगे तो एक कण अंदर भी मिठास होनी है। तुसीं ਉਹਨੂੰ ਚੱਟ भी ਲਓਗੇ, खाओ भी ना, बस गुड़ ਨੂੰ ਚੱਟ ही ਲਵੋ ਤਾਂ ਚੱਟਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਸ मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो गुड़ के कण कण अंदर वो मिठास भरपूर है। ये नहीं होएगा कि गुड़ इत्थों खाधा तो मिठा है, तो दूजे पासे चटिया या खाधा तो कौड़ा है, नहीं, वो हर पासे मिठास है। हुण जे गुड़ की छोटी जी पेसी के अंदर हर जगह मिठास हो सकती है, तो फिर जरा सोचो गुड़ नूं बनाउण वाला, वो शक्कर नूं बनाउण वाला, वो गन्ने नूं पैदा करन वाला, गन्ने च मिठास भरन वाला वो परमात्मा, तो फिर वो सर्व शक्तिशाली जे एक पेसी के अंदर इन्नी मिठास भर सकता कि जिथों चक्को मिठी हो सकती, तो फिर उसकी रहमत नूं भी यही मनना है कि मैं किते भी होवां, दुनिया का कोई भी कोना होवे, चाहे जमीन होवे, आसमान होवे, पानी के अंदर होवां, पानी के बाहर होवां, यानी दुनिया के किसी भी कोने च होवां, उसकी रहमत हर जगह इसी तरह समाई हुई है जिद्दां गुड़ के अंदर मिठास। इसलिए बुल्ले शाह ने कहा, ये मनना है कि मेरे साईं की रहमत, मेरे उस मालिक की रहमत हर जगह भरपूर है, हर जगह भरपूर है। क्योंकि भरपूर जदों असीं मनते हैं ना, तो फिर भरपूर का मतलब है कोई कमी नहीं है। ये गल याद रखना हमेशा। हुण बंदा सोचे कि लै बई उन्होंने रहमत मिल गई, जे उन्होंने मिल गई तो मैं खाली रह जाऊँ। क्योंकि कई बार बंदा सोचता है ना कि मेरी थाली दे विच 4 रोटियां है, जे इनू 4 दे दित्तियां तो मैं भुखा रह जाना है। इस करके बंदा उत्थे डर हुंदा है कि किते मुक ना जावे। पर इत्थे बुल्ले शाह दसदे उहदी रहमत इन्नी भरपूर है कि दुनिया सारी भी लै लवे तां भी उहदियां रहमतां दी कोई कमी ना ही आई है तो ना ही आ सकती है। इसलिए वो तो दिन रात बंदा लुट्टी जावे, तां ही तो गुरुआं ने भी बाणी च दस्सिया ना कि दिंदा दे लैंदे थक पाही जुगा जुगंतर, कहंदे बंदा खा खा के मर जाता है, मुक जाता है, पर उहदियां रहमतां वो तो बेअंत है, जिहदा कोई अंत ही नहीं है। कदों दा संसार बनिया है, कदों दी ये दुनिया बनी है, और कदों दियां ओदियां रहमतां नाल ये पूरी धरती, ये मखलूकात चल रही है, पर ओदियां रहमतां च ना कमी उदों सी, ना अज है तो ना अगे
ਆਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਹਰ ਤਰਫ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਪੇੜ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪੇੜ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੇੜ ਹੈ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ। ਹੁਣ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੱਚਾ 10 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਤੋਂ ਫਲ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੇੜ ਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੇੜ ਤੇ ਫਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਪੇੜ ਤਾਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਦ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇੜ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇੜ ਤੇ ਫਲ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪੇੜ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਟੇਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਉਹ 12-14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਫੁੱਟ ਸੀ, 3.5 ਫੁੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 8 ਫੁੱਟ 9 ਫੁੱਟ 10 ਫੁੱਟ ਸੀ, 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਫਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਫਲ ਤੋੜ ਲਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਹਾਈਟ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਚੱਕਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪਰ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘਾਟ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲਿਆ ਰਹਿਮਤ ਸਾਈਂ ਦੀ ਬਸੇ ਸਦਾ ਭਰਪੂਰ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰਫ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹਾਲੇ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਫਲ ਤੋੜ ਲਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ, ਮੇਰੀ ਅੱਛਾਈ, ਮੇਰੇ ਗੁਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ 10ਵੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ +2 ਤਾਂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, +2 ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ +1 ਫਿਰ +2 ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਹਾਈਟ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਨੌਕਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋ ਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪਾਣੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਦੀ, ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਹਾਈਟ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੁੱਲਿਆ ਰਹਿਮਤ ਸਾਈਂ ਦੀ ਬਸੇ ਸਦਾ ਭਰਪੂਰ, ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਬ ਦਾ ਪੇੜ ਹੈ, ਅੰਬ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਨਾਰ ਦਾ ਪੇੜ ਹੈ, ਅਨਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲ ਤੋੜ ਸਕਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਪੇੜ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾਈ ਵਧਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋਏ ਯਾਰ, ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਲਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇੜ ਥੱਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੜਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮਿਲੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇ, ਭਗਵਾਨ ਮਿਲੇ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਈਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਜਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਾਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਬਰੇਜ਼, ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨਗਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸਤ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਧਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਘੋੜਾ ਤੋਰ ਲਿਆ ਔਰ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਫਕੀਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤਬਰੇਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਮੁਸਕਰਾਏ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਬਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ
ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਰੇ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਬੇਟਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਉਹ ਖੁਦਾ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਲੱਭ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ? ਤੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਦੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਦੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਦੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਦੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰਫ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਭਗਵਾਨ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੱਚਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਣਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਪਹਾੜ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਦਾਨ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰੇਤ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਖੋਜ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਦਰਲੀ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘੋੜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜਾ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ, 5 ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਐ, 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ 5 ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤਬਰੇਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? 5। ਕਹਿੰਦੇ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੂਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਦਾ ਜੋ ਅੰਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਰੀਰ ਚੋਂ। ਉਹ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਇਸ ਲਈ ਰੂਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।
ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਹ ਲਾਭ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਓਗੇ? ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਯਾਨੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਹੀਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਦਾ ਆਹ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਗ 'ਚ ਜੜਾ ਕੇ, ਇਸ ਨਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਹਿਣੇ 'ਚ ਜੜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਿਜੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਲਓ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਛੁਪੀਆਂ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤਾਂ 5 ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਜਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਿਰਕ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸ਼ਿਰਕ। ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਿਰਕ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹੇ ਕਬੀਰਾ ਹੈ। ਗੁਨਾਹੇ ਕਬੀਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ, ਉਹ ਗੁਨਾਹੇ ਕਬੀਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸ਼ਿਰਕ। ਔਰ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਨਫਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਿਰਕ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਆ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਨਫਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ
ਆ ਭਾਈ ਫਲਾਨਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਨਫਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਯਕੀਨ। ਸ਼ਿਰਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲਵੇ ਹੋਏ ਟੂਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਟੂਣੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੂਣਾ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਟੂਣਾ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿੰਬੂ, ਕਿਸੇ ਸੰਦੂਰ, ਕਿਸੇ ਮਿਰਚ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆ ਫਲਾਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਰੱਬ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਟੇਬਲ ਰੱਖਿਆ ਫਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਕੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਫਲਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਏਗਾ, ਨਹੀਂ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪੇੜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਫਲਾਣੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੱਲੇ ਆਏ ਨਾਨਕਾ, ਕੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਬਚਾ ਲਏਗਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਏਗਾ ਉਹ ਆਪ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਸ ਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਸੋ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਬਚ, ਸ਼ਿਰਕ ਨਾ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਜੀਵ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਮਾਲਕੋ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬੱਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ? ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀਏ। ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੱਕਰਾ ਵੱਢ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਮੁਰਗਾ ਵੱਢ ਕੇ, ਕਿਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 10 ਬੱਚੇ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਜਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਂਸੀ ਲਾਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਮੇਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਦੀ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਹੈ
एक आदमी ਉਹਦੀ गर्दन ਤੇ छुरी चलाता है और सोचता है मेरा रब खुश हो जाएगा, और एक दूसरा बकरा है, दूजा आदमी आंदा ਨੂੰ प्यार करना शुरू कर दिंदा है, ਉਹਨੂੰ हरी घाह पांदा है, ਉਹਨੂੰ पानी पिलांदा है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता रब कितों खुश होएगा? सोच के देखो, एक तकलीफ दे रहा है और एक ਉਹਨੂੰ आराम दे रहा है, भोजन दे रहा है, पानी दे रहा है। अंदरों की जवाब आता है, अपने आप ही ਜਿਹੜਾ समझदार है ना, ਉਹਦੇ अंदरों जवाब आना कि ਜਿਹੜਾ पानी दे रहा है, भोजन दे रहा, रब ਉੱਥੇ खुश होएगा, क्योंकि रब प्रेम का रूप है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। और खून बहाना ये प्यारिਆਂ ਦਾ ਕੰਮ नहीं ਹੁੰਦਾ, ये तो शैताना का काम ਹੁੰਦਾ, जालमा का काम ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ खून ਦੇ प्यासे ਹੁੰਦੇ। इसलिए ਜਿਹੜਾ वाकई अपने मालिक ते यकीन रखने वाला है, वो किसी होर चीज़ की फिक्र नहीं करता है। वो कहता दुनिया जो मर्जी करे, ना दुनिया मेरा भला कर सकती है, ना दुनिया मेरा बुरा कर सकती है, मेरा भला मेरा बुरा करने वाला एको ही है, मेरा मालिक। और फिर वो अंदर एक भी विश्वास होता है कि जे मैं मन लिया कि कोई ताकत है भला करने वाली बुरा करने वाली, वो मालिक, तो मैनू ये भी यकीन है कि वो मालिक भला तो कर सकता, मेरा बुरा कभी वो करेगा ही नहीं। समझते हो अपने? ये भी एक विश्वास होना चाहिए अंदर, ये भी एक यकीन होना चाहिए है। इसलिए इत्थे बुरे की गल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत बार इंसान ये सोच लेंदा है कि फलानी चीज़ मेरा बुरा कर देगी, फलानी चीज़ मेरा बुरा कर देगी। तां ही तो असीं कि छोटी छोटियां चीज़ां है ना, इत्थे तक बंदा सोचता है मेरी खब्बी अख फड़कदी है, मेरा बुरा होना है, अब मेरे खब्बे हत्थ 'च खाज हुंदी, मेरा बुरा होना है, अब बिल्ली रास्ता कट गई, मेरा बुरा होना है, अब घर चुल्लू आके बह गया, मेरा बुरा होना है, अब फलाना काम हो रहा, मेरे किन्नियां चीज़ां नाल बंदे ने अपनी वो चीज़ नूं जोड़िया कि इन्हां चीज़ां नाल मेरा बुरा हो सकता है। वो नहीं, ये भरम छड्डो, अपने रब ते यकीन रखो, अपने मालिक ते विश्वास रखो कि जे मेरा मालिक मेरे नाल है तो भला करना वो मेरे मालिक के हथ च है, तो जे भला करना वो हथ च है, तो फिर किहड़ी ताकत उस तो बड़ी है जिहड़ा मेरा बुरा कर देगा। इहनूं इदां समझ लो कि जिद्दां बंदा कहंदा ना कि SSP मेरे नाल खड़ा है, तो किहड़ा थानेदार किहड़ा सिपाही है जिहड़ा मेरा बुरा कर देगा, क्योंकि उन्हां दा अफसर उन्हां दा सर मेरे नाल है, ऑफिसर मेरे नाल है, हैड मेरे नाल है, तो छोटे छोटे सिपाहियां ने मेरा की बुरा कर देना है। इसी तरह ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ सर्व शक्तिशाली परमात्मा ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ कि मेरा रब मेरे नाल है, ਹੁਣ ਕੋਈ मेरा बुरा कर ही नहीं सकता। कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਨਾ ਚੇਲੇ ਕੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹੋ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ 10-15 ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ, 20-25 ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ, 100-150 ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਮੰਤਰ ਪੜੋ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੰਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ नहीं हो सकता, क्योंकि मालिक का मैनू विश्वास है। इनू कहते हैं अपने मालिक ते यकीन रखना। तो इत्थे तो कई बार असीं दस्सिया कि बंदा तो उद्दां ही डरदा रहिंदा है कि फलाना जी मंगलवार जा रहा है, फलाना जी इन्ने दिन जा रहा, तां मेरा बुरा हो रहा है। हुण पता भी नहीं वो जा कित्थे रहा, तो असीं एवें अंदर सोच के बैठे रहिंदे हैं, क्योंकि कई जीव आंदे बेनती करदे मालको साडी नूं ना हर मंगलवार पता नहीं कित्थे जांदी है, जां साडी आ सस तुरी रहिंदी है फलाने दिन पता नहीं कित्थे जाती है, क्योंकि ज़्यादा सस नूहां की बेनती आती है। समझते हो कि नहीं? हुण जरा सोचो वो बेचारी किते उदां जाती होवे, जां तां कई बार पुछीदा है अच्छा मंगलवार ही जाती है, बुधवार नहीं जाती, वीरवार नहीं जाती, शुक्रवार नहीं जाती, नहीं रोज़ जाती, कोई काम जाती है। तो भाई जो रोज़ जाती है तो मंगलवार चली गई, फिर की हुण मंगलवार घर बह जावे, वो लॉक ला के तुहाडी तसल्ली वास्ते। और जिन्हें कुछ करना ना उन्हें मंगल बुध वीर नहीं देखना, उन्हें करी जाना फिर। समझते हो कि नहीं? पर इंसान दे भरम है, इंसान सोचता शायद कोई बुरे मंत्र है जिहड़े मंगलवार या आ दिनां 'च ही होने हैं सफल। अग ने तो हर फल साड़ना ही है, चाहे किसी दिन भी हथ पा के देख लो, तो नहीं मंगलवार नूं हथ सड़ना है अग च, तो बुधवार नूं अग ठंडी होनी है। जे बुरा आ तो बुरा तो किसी वेले भी बुरा ही है, पर ऐसी बुरे ते यकीन नहीं करना, ऐसी ये यकीन रखना है कि हर जगह मेरा मालिक मेरे नाल है, चाहे होवे मंगल बुध वीर शुक्र, जिहड़ा मर्जी जिथे जावे ओ तू मेरा राखा सबनी थाई, मेरी रक्षा करने वाला मेरा मालिक है, इसलिए मैनू कोई डर नहीं। इहनूं कहंदे अपने मालिक ते यकीन करना। और जदों मालिक ते यकीन करना असीं शुरू कर दिंदे हैं तो साडे 90% दुख तां उदां ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि खावां खां दीयां टेंशनां जिहड़ियां बंदे ने पाईयां हुंदियां ना वो यकीन दे नाल ही ठीक हो जांदियां। इस करके शिरक पहली चीज़ तबरेज़ ने दसी शिरक है। शिरक का मतलब असीं किसी चीज़ ते जो विश्वास करते हैं ना, वो चीज़ मेरा बुरा कर सकती है, वो चीज़ मेरा भला कर सकती है, तो ये चीज़ साडी रूहानियत की शक्ति नूं
ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਯਾਨੀ ਰੂਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਤੂ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਉੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਰਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਨਾ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਛੀ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਉੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਸੋਚੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੰਖ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੜਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਨ ਹੈ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਨਮ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੌਤ ਚਾਹੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿੱਦੜ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਗਿੱਦੜ 100 ਸਾਲ ਜੀਂਦਾ ਪਰ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਜੀਂਦਾ ਪਰ ਡਰਾ ਕੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਜੀਏ ਕਿ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਵਰੇਜ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸ਼ਿਰਕ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫੇ ਦੇਣਾ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਫਾਇਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਫਾਇਦਾ ਜਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਰਾ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਲਟਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੀਰਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਫਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸਤ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੂਹੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਓ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਓ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦੱਸਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਤਾ ਨਾ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਸੜੇਗਾ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ, ਠੰਡਾ ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀਏ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗੀ, ਸਵਾਦ ਦੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਲ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼, ਫਲਾਨਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ, ਫਲਾਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸ਼ਿਰਕ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਵਰੇਜ਼ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਝੂਠ। ਜਰਾ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਝੂਠ। ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਝੂਠਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੇ ਝੂਠਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਝੂਠ ਦੀ ਪੋਲ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਵਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਨਾ ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਸਾਡਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਚ ਬਰਾਬਰ ਤਪ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬਰਾਬਰ ਪਾਪ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸਾਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਆਪ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਐਨ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਿਲ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ, ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੈ ਹੁਣੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, 45 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਝੂਠ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਘਟਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਡਰ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਸੱਚ, ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ, ਆ ਗਿਆ, ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਕੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਸ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਆਖੀਏ ਤੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਜੀਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ। ਪਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚਦਾ, ਝੂਠ ਕਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਂਬੜ ਮਚਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਂਬੜ ਮਚਦਾ ਹੈ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਂਬੜ ਮਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਅੱਗ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ, ਖਾਣਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਬਈ ਇਦਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਮੂਠ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜੀ ਨਮਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਲ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ ਤਾਂ ਕਮੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਸੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਹੈ
ਪਰ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੋਹਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਡਰਾਇੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਲਾਈਨ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ, ਚੱਲ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਦਾਲ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਬਣਾਈ, ਚੱਲ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਦਾਲ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਬਸ ਨਮਕ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਨਮਕ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਰੱਖੀਏ, ਮਿਰਚ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਰੱਖੀਏ, ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਯਾਨੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਸੱਚ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਅਗਲਾ ਦਿਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿ ਝੂਠ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਘਟਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਉਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਗਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਦਾ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜੀਏਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਡਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਵੋ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਛੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਅੱਛੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਬ ਪਈ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਖਰਾਬ ਦਵਾਂਗੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਛੀ ਦਈਏ। ਸੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਬਚੀਏ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂ ਕੇਮ ਟੂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਐਂਡ ਹੈਪੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਏ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੇ 10 ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਝੂਠ, ਔਰ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਗੀਵਤ। ਕਿਹੜੀ ਦੱਸੀ? ਗੀਵਤ। ਗੀਵਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੀਵਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਇਦਾਂ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਇਦਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੀਵਤ ਕਰਦੇ ਆ,
ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬੈਠਾ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਦਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਬੁਰੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰ, ਗੀਵਤ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਔਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੀਵਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੇੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਬੁਗਜ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਤਬਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੁਗਜ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਗਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੁਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਛਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਪਟ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੜੀ ਜਾਣਾ, ਜਲੀ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਗਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਲਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਨੋਮਨ ਸੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛਲ, ਕਪਟ, ਬੁਰਾਈ ਔਰ ਜਲਣਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਗਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਛਲ ਕਪਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਛਲ ਕਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ, ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਖੋਪ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛਲ ਕਪਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਨ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁਗਜ, ਇਹ ਬੁਗਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ।